वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मन्नै मार्ग ठाक न पाए। तो गल तुर पई। गुरु साहब सानू तौर दी गल दस रहे हैं। इशारा ਇਹਦਾ मतलब गत ਜਿਹੜੀ है, ਜਿਹੜੀ गत मन्ने दी कही भी नहीं जा सकती, मन्ने की गत कही ना जाए। ਉਹ ਹੁਣ गत किस तरह ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ है कि ਹੁਣ ਗੱਲ मार्ग दी है। ਅਸੀਂ गतिशील हो गई साडी गत। मन्ने मार्ग ठाक ना पाए कि ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਤਾਂ ਹਾਂ कि साडी गत ਜਿਹੜੀ है ਉਹ ਵੱਧ ਰਹੀ है। मन्ने ਤਾਂ समझ रहे हैं कि ਜਿਹੜਾ सुनिया उपरंत ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਹਈਆ ਕਰ ਰਿਹਾ है, ਉਹ फैसला कर रहा है और लागू कर रहा है ਉਹ ਮਨੁੱਖ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੁਣ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਹੈ। उसकी अवस्था, उसकी गत मन्ने ते अपड़ गई है। मन्ने मार्ग ठाक न पाए। और ये ठाक की है? ठाक है कोई रुकावट। जे कक्के नूं औंकड़ नहीं है तां रुकावटां। ये किहड़ियां रुकावटां ने? ये मार्ग किहड़ा है? जदों प्राणी होश संभालदा है, अपने होश संभालदा दा मतलब अपने मन दे नाल फैसले करने शुरू करदा है। उस उपरंत उसदा पैंडा शुरू हो जाता है, अध्यात्मक पैंडा, उसकी खेड शुरू हो जाती है। गुरबाणी च जुड़न दे नाल सानू इस खेड दे नियम पता लग जाते हैं। गुरबाणी च जुड़न तो पहला असी अचनचेत गलतियां कर जाते हैं, पर गुरबाणी च जुड़न तो बाद, गुरबाणी नूं समझण तो बाद असी जान बूझ के गलतियां करते हैं। अपने अपनी आत्मा की आवाज नूं सुनना, इस मार्ग ते तुरदियां असी अकाल पुरख ते ਉਹ के नेड़े के दूर वाले ਜਿਹੜੇ दो क्लासिफिकेशंस ने, ਉਹ ਕਿਹੜੇ लोग नेड़े ने ते ਕਿਹੜੇ दूर ने। के नेड़े कुछ लोग नेड़े हो जाते ने, कुछ लोग दूर हो जाते ने। जेड़ा मन आत्मा की आवाज, जिसदी आत्मा की आवाज बलवान है, मन उसकी गल सुनदा है। मन साडे विचारां दा मुजस्मा, जिहड़ा विचारां दा कांग्लोमरेशन, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਸੀਂ ਸੰਕल्प बना लिया अपना टोटल, उसनों ਅਸੀਂ इन टोटैलिटी एक ऐसे मन जो जिसनों ਅਸੀਂ विचारे ਸੀ मन लोचे बुराई आ, हमेशा मन बुरे वाले पासे जाता है। कुंडा की है? आत्मा दा, वो वॉइस ऑफ कॉन्शियसनेस। ए मार्ग दी गल्लां ने। मार्ग तुर पिया, मन ने कुछ करना शुरू करता, मन ने फैसले करने शुरू करते, मन ने कुछ समझना, कुछ कहना, कुछ विचार बनाने शुरू करते, मार्ग तुर पिया। पर मन्ने ते वाला जेड़े मन्ने दी अवस्था ते है, उदा जेड़ा मार्ग है, उस मार्ग विच, उस अध्यात्मक मार्ग विच, अध्यात्मक पैंडे विच रुकावटां नहीं आंदियां। रुकावटां किहड़ियां ने? ये किहड़ी ठाक है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदिया, चुगली, ये सारियां ये रुकावटां ने। इन्हां चीज़ां दा उहदे मन दे उपर असर नहीं हुंदा, ਉਹ इन्हां विच खचत नहीं हुंदा। मन्नै मार्ग ठाक न पाए। मन्नै पत स्यों प्रगट जाए। पत स्यों इज्जत नाल, नामणे दे नाल, प्रगट रोशन हो के प्रगट जाए। जदों इंसान ने अपने मन दे अपनी होश हवास विच अपने फैसले लेने शुरू किए, कारज करने शुरू किए, सोचना शुरू किया, बोलना शुरू किया और कुछ करना शुरू किया, उसकी खेड आरंभ हो गई। किस पल ते की कीता
ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, किस पल ते ठीक कीता, किस पल ते ठीक नहीं कीता, ये सारा कुछ ਉਹਦੇ नंबर लगने शुरू हो गए, उसका अध्यात्मक थर्मामीटर का लैवल उपर थले होना शुरू हो गया, गत का पद्धर स्थापित होना शुरू हो गया। जाने अणजाने, इसी तरह से कहने हैं, जाने अणजाने, चेत मन अचन चेत मन विच कुछ कहना, कुछ सोचना, कुछ करना हुंदा गया। पर जदों सुनिया ने सारा कुछ दसता, कबीर मन जाने सब बात, सब जानदा है, गल नूं जानदा है, ये बात की है, जानत ही अवगुण करे। तो ये हुण उस एक है प्रगट होना, एक तो है कि सारा कुछ समझ के अपने ते मन्ने लागू कर लिया, ते उहदे ते तां असर ही नहीं है, उन्होंने ठाक ही नहीं किसी गल दी, ते उसदा गत उसदी उपर जा रही है। एक जिहड़ा जाने सब बात, जानत ही अवगुण करे, काहे की कुसलात हाथ दीप खूए परे। ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ, एक कंसैशन और ये सारा एनालिसिस, एक सिस्टम चल रहा है, एक विधान चल रहा है, साडे पैदा होने तो बाद साडे वापस जान तक दा सारा लेखा जोखा, ये एक विधान है। इस विधान नूं एक टर्म आंदी है, एक शब्द है गुरबाणी च, धर्म। धर्म ये सारा सिस्टम, ये सारा विधान ये इवें चलदा। मन्ने दी अवस्था ते उसका, क्योंकि उसका सोच पद्धर, उसके बोल पद्धर, उसके कारज, इस वास्ते एक होर एक गुरबाणी च शब्द आउंदा है, मन बच क्रम। मन सोच, सोच पद्धर ते, बच बचन, बोल पद्धर, क्रम कारज, मन बच क्रम, तिन्ना पद्धरां ते उसनों कोई ठाक नहीं पैंदी, क्योंकि मन्ना है। वाइस वर्सा, इनू उल्ट करके देखिए, जेकर ठाक पैंदी है तां अवस्था मन्ने ते हले नहीं अपनी, क्योंकि गुरबाणी दा ये राइटिंग ऑन द वॉल, गुरबाणी दा ये प्रतख फरमान है, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए। ते जदों ठाक नहीं पैंदी, उसकी गत इन्नी उचेरी हो जाती है कि मन्ने पत से प्रगट जाए, वो इहा भी ते उहा भी, वो जिहड़े प्रगट जाए, ये इत्थे भी शोभा और दरगाह विच भी शोभा। तो ये इहा उहा, इत्थे उथे, हर थाई सब थाई प्रगट जाए। मन्ने मग न चले पंथ, जिहड़े मार्ग की गल गुरु साहब ने तोरी है, मन्ने मार्ग ठाक ना पाए। हुण उसका एक होर रूपांतर, एक होर रूप, मन्ने मग न चले पंथ, मन्ने मग न चले पंथ, मग मार्ग, पंथ भी रस्ता एक, ये किहड़े रस्ते ने, ये किहड़ा रस्ता है, ये किहड़ा मार्ग है, मन्ने मग न चले पंथ। गुरबाणी नूं समझण लई ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰਸਤੇ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋਚ ਦਾ ਮਾਰਗ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਇੱਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ, ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਆਤਮਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ, ये दुई कुदरत साडी अंदर चल रही, कुदरत बाहर है कि दुई कुदरत चल रही, वो दुई कुदरत साजी है, जिसनू कर आसन डिठो चाहो, अकाल पुरख दा जो विधान है उसनू मॉनिटरिंग कर रहा है पल पल, ये केड़ी गल वेले ये आत्मा दी आवाज नू दबा के अपनी करदा है कि दूर हो जाता है, केड़ी गल वेले आत्मा दी गल नू सुन के ये
ਉਹਦੇ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਅਧਿਆਤਮਕ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਚੱਲਦਾ। ਮੰਨੈ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ ਪੰਥ, ਇਹ ਹੋਰ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚ ਦੇ ਰਸਤੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਆ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗੇ ਸਿੱਖਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਗ ਨੂੰ ਸੰਗੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਸੰਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸੰਗ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸੰਗ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਸਾਥ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਦਾ ਭਾਵ ਹੋਏਗਾ ਸਾਧ ਦਾ ਸਾਥ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੋਵੇ ਸਾਧੂ ਸੰਗ। ਸਸੇ ਇੱਥੇ ਗੱਗਾ, ਸਸਾ ਗੱਗਾ ਔਂਕੜ, ਤੋ ਸਾਥ, ਤੋ ਸੰਗ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸਾਥ, ਤੇ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਸੰਬੰਧਕ। ਸੰਬੰਧਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੰਤਰੇ, ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਬਾਹਰ ਬਾਹਰੇ, ਅੰਤਰ ਅੰਤਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸੰਬੰਧਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਸਿਹਾਰੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਤੱਕ ਸਿਹਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ? ਉਸਦੇ ਲਈ ਉਸਦਾ ਵਿਧਾਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗੇ, ਅੰਤਰੇ, ਬਾਹਰੇ, ਉਪਰੇ, ਤੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਚਲੇ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗੇ ਸਿੱਖਾ। ਤੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਪੰਥ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਰਗ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਤੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰਸਤਾ ਔਰ ਮਾਰਗ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਨ, ਕਿ ਮਨ ਸੋਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਜੋ ਪੈਂਡਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਅਵਰੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪੈਦਾਇਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਲਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਰਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਵਰਾ ਮਗ ਅਵਰਾ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੇ ਪੰਥ। ਮੰਨੇ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਸੰਬੰਧ। ਇਹ ਧਰਮ ਇਹ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਤੇ ਔੜਕ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ, ਲੇਖਾ ਰੱਬ ਮੰਗੇਸੀਆ ਬੈਠਾ ਕੱਢ ਵਹੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਵਿਧਾਨ ਹੈ ਇਹ ਧਰਮ ਹੈ। ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਖੇਡ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਅਮੁੱਲ ਧਰਮ, ਅਮੁੱਲ ਦੀ ਬਾਣ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਚਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਧਰਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਨਿਯਮ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਹੋਏ ਉਹ ਹੈ ਧਰਮ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਥ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ।
मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम है, ऐसी उसकी होंद, अकाल पुरख की होंद सानू निरंजन करन दे काबिल है। आप निरंजन है, पर जदों उस होंद का एहसास असी मन च बिठा लाने हैं, जे को मन जाना मन कोय, जे मन विच असी मन करके उसनू मन लेने कि हाँ उसकी होंद हर वेले है, तो मन बच क्रम, तो साडे मन विच भी एहसास हर वेले कि उसकी होंद है, ते मैं अंजन का प्रभाव ता मन ने मार्ग ठाक ना पाए। जे को मन जाने मन कोय की कि ओ नाम उसका ऐसा नाम उसकी होंद, जदों भी नाम आंदा है उसनू जदों सी उसका अर्थ उसदे भाव उसदी इंटरप्रिटेशन उसकी होंद दे नाल लवांगे ते सारे कपाट खुल जाण। ऐसा नाम निरंजन होए, ये उसकी होंद है, उसी होंद का एहसास जे मन विच बिठा लिया, जे को मन जाना है मन कोय, की बिठा लिया उसकी होंद का एहसास कि वो है, तो मेरा मन मेरे बच मेरे क्रम, मन बच क्रम ते वो मन ठाक ना पाए, उसदे मार्ग में ठाक नहीं पैंदी। तो सारा कुछ गुंदिया होया एक दूजे दे नाल, जे असी प्रॉपर परस्पेक्टिव च समझते हैं। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय। और एक और गल कि सारा जो ये है, ये जी सारी पौड़ी है, ये घर दूजे विच है। घरां दा सिस्टम भी नाल नाल गुरबाणी च विधान सानू गुरबाणी नू समझण लई गुरु साहब दा दिता होया ये विधान, ये सिस्टम घर दा। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पथ से परगट जाए। तो ये दो तुकां जदों सानू सुनेहा गुरबाणी दा सुनेहा घर दे हिसाब नाल समझदे हां, तां सानू बड़ा उसदा सानू साडे मन नू टुंबदा है, और असी उस तरह समझ रहे हैं जिस तरह गुरु साहब सानू घरां दे माध्यम राही समझा रहे। इत्थे घर दे खुले एग्जाम्पल ने, सारा बनिया नहीं होया जपजी साहब नू इक्को घर विच, खुले उदाहरणा ने कर दियां। इस पौड़ी विच सारे जड़े सुनेहे ने घर दूजे च ने। घर दूजे दा गुरबाणी दा सुनेहा दा मतलब ये होएगा कि एक सुनेहा दो घरां नू मिला के पूरा हुंदा है, तां उसदा भाव है घर दूजा। किस तरह दो घर मिले, किहड़े घर दो ने? मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, इसका मतलब हाले सुनेहा पूरा नहीं होया, क्योंकि घर दूजे च है, दूजा घर नाल मिलेगा तां सुनेहा पूरा होएगा। पहला घर की है, मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पथ से परगट जाए। जाए क्योंकि मार्ग वाली गल है, ये दोने रल के एक सुनेहा पूरा होया, एक घर दूजे का विधान होता है। मन्नै मार्ग ठाक ना पाए, मन्नै पथ से परगट जाए। सुनेहा इत्थे पूरा होया। तो गुरबाणी का सुनेहा दो दो घरां दे नाल। मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। दो घर जुड़ के सुनेहा तां पूरा होया, इत्थे सुनेहा हले पूरा नहीं होया। मन्नै मग न चलै पंथ, वो किसी होर रस्ते ते नहीं जांदा, ओ तां उसदा तां धर्म नाल संबंध है सारा। उसका संबंध उन सिर्फ ये जो विधान चल रहा है, ये जो खेड चल रही है, उस दे नाल संबंध है, ये होर विचारां च नहीं उलझदा। मन्नै मग न चलै पंथ, मन्नै धर्म सेती संबंध। दो घर जुड़े, स्नेहा पूरा होया। ऐसा नाम निरंजन होए, स्नेहा पूरा नहीं होया, दो जुड़न के नाल। ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन कोय, ये नाल जुड़ेगा दूजा घर, तां गुरबाणी दा सुनेहा पूरा होएगा। गुरबाणी दा सुनेहा उस तरह समझना जिस तरह गुरु साहब सानू समझा रहे ने, वो तां ही संभव है जेकर असीं घरां दे विधान नूं समझदे हां। ये वाला जो पौड़ी है,
ਇਹ ਘਰ ਦੂਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕ ਪਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਪਦਾ ਇੱਕੋ ਘਰ ਚ ਹੋਣ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਪਦੇ ਇੱਕੋ ਘਰ ਚ ਹੁੰਦੇ, ਘਰ ਦੂਜੇ ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰੰਭਕ ਬਾਣੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਅੱਗੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਗ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਖੁੱਲੇ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਜੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 14ਵੇਂ ਅੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਜੋ ਉਦਾਹਰਣ ਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਰ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਘਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਪੌੜੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੂਜੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋ ਦੋ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੈ ਮਗ ਨ ਚੱਲੈ ਪੰਥ, ਮੰਨੈ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀ ਸੰਬੰਧ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਸਿਹਾਰੀ ਦਾ, ਅੰਤਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਅੰਤਰੇ ਤੋਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਅਖੀਰ ਚ, ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਘਰ ਬਾਹਰੇ, ਬਾਹਰੇ ਲਾਉਣ ਹੈ, ਬਾਹਰੇ ਕਾਰ ਬਾਹਰੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਤੋ ਘਰ ਤੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਬਾਹਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? Okay, so meaning will remain the same. So based on how they are being used, अगर relationship show होएगा then it is बाहरे या अंतरे, अगर नहीं होएगा then is अंतर and बाहर। ਬਿਲਕੁਲ। right? ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗ ਅੰਤਰ, ਉਹਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚ ਔਂਕੜ ਆਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਸਿਹਾਰੀ ਆਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਏਗੀ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਬੰਧਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ। ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਚ ਬੋਲਦੇ ਆ ਸੰਬੰਧਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਯੂ نو ਇਹ ਕਨਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਧ ਸੰਗ, ਗੱਗਾ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੋਲਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸਲ ਚ ਵਿਡੰਬਨਾ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਣੇ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿ ਉਚਾਰਨ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਪੜ ਲਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਉਚਾਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਮੈਂਡੇਟ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਬੋਲਤਾ, ਉਹ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਚਾਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧਕ ਵਾਲਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਲਘੂ ਲਾਮ ਵਾਂਗੂ ਸੰਗੇ, ਬਾਹਰੇ, ਅੰਤਰੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਬਾਹਰ ਸੰਗ ਤੋਂ ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਔਂਕੜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬਾਹਰ, ਅੰਤਰ, ਸੰਗ। ਜਿੱਥੇ ਤੇ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੰਤਰੇ, ਬਾਹਰੇ, ਸੰਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੰਧਕ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਸੰਬੰਧਕ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਤੌਰ ਨਿਯਮ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਮੰਨੈ, ਹਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦੋ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਬੋਲੇ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰ ਪਏ, ਤਾਂ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਤੁਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬਚ ਕਰਮ ਦਾ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਮਨ ਤੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ, ਵਚਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ,
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਤਿੰਨੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸਾਡਾ, ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ। ਔਰ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਨੂੰ ਮੰਨੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਨਿੰਦਿਆ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਤ ਸਿਓ, ਪਤ ਹੁੰਦਾ ਇੱਜ਼ਤ, ਨਾਮਣਾ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਸੋਭਾ। ਮੰਨੇ ਪਤ ਸਿਓ, ਪਤ ਨਾਲ ਛੇਤੀ, ਪਤ ਸਿਓ ਮਤਲਬ ਪਤ ਛੇਤੀ, ਪਤ ਨਾਲ, ਪਤ ਸਿਓ ਪਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਕੇ, ਨਾਮਣਾ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੋਭਾ ਹੋਏ। ਤੋ ਇਹ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ ਉਸ ਮਾਰਗ ਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਬੋਲ ਬੋਲਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਸੋਚ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਮਾਰਗ। ਮੰਨੈ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਏ, ਮੰਨੈ ਪਤ ਸਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਨਾਮਣਾ, ਇੱਜ਼ਤ, ਇਹ ਸ਼ੋਹਰਤ ਔਰ ਸੋਭਾ, ਅਸੀਸ, ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਇਹਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਾ ਵੀ। ਇਹ ਹੈ ਬੇਟਾ। Hanji Papa, I was still a little confused on the antar part. On Antar, jehda antar si, jehde ਦੋ different types de Yeah. antar ਹੁੰਦੇ। Yeah, this Gurbani system is like that. What we do is that the prepositions have been assigned a sihari. The same word is existing in Guru Granth Sahib in Gurbani without the sihari, and it doesn't mean a preposition at that time. ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ same pronunciation ਹੁੰਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ pronunciation same ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ, ਰਾਰਾ ਵਿਦੇ ਸਿਹਾ, ਔਂਕੜ ਰਾਰਾ ਵਿਦੇ ਸਿਹਾਰੀ। Therefore, I would suggest ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਸ ਸਿਹਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੋ ਅੰਤਰੇ, ਬਾਹਰੇ, ਉਪਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿਹਾਰੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਸਿਹਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। that is the difference. ਤੋ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਅੰਤਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨੰਸੀਏਸ਼ਨ, ਸੰਗ ਸੰਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਵੀ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਖੀ ਹੋਏ ਸਿਹਾਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਗੇ, ਜੇ ਔਂਕੜ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ। Okay, thank you. ਸਾਧ ਸੰਗ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਮੀਨਿੰਗ ਲੈਵਲ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰੰਮੀ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ, ਰੰਮੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਫਰਕ। ਅੱਛਾ, ਓਕੇ। ਨਾਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸੰਗੇ, ਸਾਥ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਗ। ਸਾਧ ਦਾ ਸਾਥ, ਸਾਧ ਸੰਗ, ਸਾਧ ਨਾਲ, ਸਾਧ ਸੰਗੇ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਵਰੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਾਮ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਅਵਰ ਹੋਰ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਅਵਰੇ ਹੋਰ ਪਲੂਰਲ। Okay. These differentiations are there. ਹੁਣ ਸਭ, ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸਭ, ਪੱਬਾ ਮੁਕਤਾ ਸਭ, ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸਭੇ, ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਸਭ। feminine singular means ਸਾਰੀ, ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਭ। ਸਭ, ਸਾਰਾ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਸਭੇ, ਸਾਰੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ। ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਸਿੱਧੇ ਲੇਮੈਨ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਉਚਾਰਨ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। that is the problem. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਸਾ ਪੱਬਾ ਸਭ,
ਸੱਸਾ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਸੱਬ ਤੇ ਸੱਸਾ ਪੱਬੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਸੱਬੇ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਕੇ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਇੱਕ ਫੈਮਿਨਿਨ ਇੱਕ ਕਈ ਲੋਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੜਨਾਮ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਫੈਮਿਨਿਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇਹ ਮੈਸਕੂਲਿਨ ਸਿੰਗੂਲਰ, ਇਹ ਪਲੂਰਲ। ਜੇ ਪੜਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵਿਡੰਬਨਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਆਕਰਣ ਦੇ ਮਾਹਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਯਮ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਚਾਰਨ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਕੱਕਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਾ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ, ਕਿ ਇੱਕ ਦੇ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੌਣ ਦੱਸੇਗਾ? ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂਗੇ? ਇਸ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਧਾਨ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਕਿ ਵਿਗਾੜ ਵੀ ਨਾ ਪਏ ਬਹੁਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇੱਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਭ ਸਭ ਸਭੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਅੰਤਰ ਅੰਤਰੇ, ਸੰਗ ਸੰਗੇ, ਬਾਹਰ ਬਾਹਰੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਜੋ ਪੌੜੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਚ ਹੈ, ਮਤਲਬ so they are referring to that man, right, who's already in that ਅਵਸਥਾ। ਜਿਹਨੇ ਤਹਈਆ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ, ਉਹੀ ਮੰਨੈ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਗੱਤ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨੇ ਦੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਸ ਮੰਨੇ ਮਾਰਗ ਠਾਕ ਨਾ ਪਾਏ। ਮੰਨੇ ਪਥ ਸੇ ਪ੍ਰਗਟ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਮਗ ਨਾ ਚੱਲੇ, ਮੰਨੇ ਧਰਮ ਸੇ ਤੀਸਰਾ। ਇਹ ਮੰਨੇ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਔਰ ਅਖੀਰ ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਬਸ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ he is by my side all the time when I'm thinking something, he is also looking at what I'm thinking, he is by my side when I say something। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਟੈਲੀਫੋਨਿਕ ਕਾਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਰ 'ਚ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ I abused him like anything। ਉਹ ਤੋਂ ਚੁੱਲ ਪਏ। ਹੁਣ the other person was very much impressed by all what he had told him for the last 2 hours। ਚਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਚਤਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੇ ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ। This realization goes amiss। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੱਬ ਕੋਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਇਸ ਹੋਂਦ ਆਫ ਰੱਬ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ। ਤਾਂ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਾਰ ਤਾਂ ਸਹੀ ਮਨ ਚ, then you behave at every level। ਮਨ ਬਚਕਰਮ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਮੰਨੈ ਆ ਇਹ ਲੈਵਲ ਸੈੱਟ ਹੋਇਆ ਮੰਨੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਬਾਕੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ ਮਨ ਕੋਏ, ਮੰਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਹੈ, ਕਿ I am always in company, I am never ever alone। therefore ਫਿਰ ਇੱਕ ਫਿਰੂਤਾਨ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। So then
ਦਾ ਪਰਸਨ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮੰਨਿਆ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅੰਕੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਉਸਦੀ ਰੋਹ ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਤ ਉੱਪਰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆਪ ਹੀ। ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਏ, ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਰਕ ਤੇ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਮੰਨਣਾ। ਹਾਂਜੀ पोस्ट कर देना जी फटाफट। हाँ जी श्योर। ओके जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह।